سفر. السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی خلق نور محمد قبل کل مخلوق وجعل روح محمد اول الارواح وارسلہ رحمۃ للعالمین وجعلہ خاتم النبیین والحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبی الاکرم ورسول الاعظم سید المعصومین ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی محکم کتابہ المبین وہو اصدق الصادقین وقول الحق قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. باواز بلند صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. پیشتر اس کے کہ میں اپنے اس مقام پر آؤں جہاں ہم نے گفتگو کو چھوڑا تھا. میں قرآن کی اسی آیت کے ذیل میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ قرآن کے ساتھ اس نور کا ہونا ہمیشہ کے لیے بہت ضروری ہے. قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین کہ بے شک آ گیا تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور اور کتاب مبین. اب وہ جو نور ہے وہ محمد مصطفیٰ ہیں، وہ نور محمد وآل محمد ہیں. اب جو نور ہے وہ محمد ہیں. محمد تاج ختم نبوت پہن کے جب دنیا سے جائیں گے سلسلہ نور چلتا رہے گا، سلسلہ نور رکے گا حضرت امام حسن عسکری تک. اب قرآن تو ہے تو کوئی شریک قرآن بھی ہونا چاہیے. تو شریک قرآن بھی ہو جو ہمیشہ قرآن کے ساتھ باقی رہے، کیونکہ قرآن اللہ کا کلام ہے. جس طرح اللہ کے کلام کو فنا نہیں اس طرح اس نور کو بھی فنا نہیں. نور بھی ہمیشہ باقی رہے گا. تو ہم معراج پر تھے، جبریل آئے، دیکھتے کیا ہے کہ حضور سو رہے ہیں. یہ تو جانتے ہیں کہ حضور کا سونا بھی بیداری ہے، کیونکہ حضور سو رہے ہیں، دل جاگ رہا ہے. لیکن ادب کا تقاضا یہ ہے کہ حضور کو کوئی زحمت نہ ہو. تو جبریل نے سوچا کہ میں بھی نور ہوں، محمد مصطفیٰ نور اول ہیں، تو کیا کیا جائے. جبریل نے اپنے نوری پر محمد مصطفیٰ کے نوری قدموں سے ملنا شروع کیے. کیوں ملنا شروع کیے؟ تاکہ حضور کے قدموں کے نور کی برکت سے جبریل کے پروں کا نور اور زیادہ ہو جائے. اور جس کے نور سے جبریل فیض لے اسے محمد کہتے ہیں. جس کے نور سے جبریل فیض لے، جسے تم نوری مانتے ہو، اسے محمد کہتے ہیں. تو رسول نے جبریل کے پروں کی ٹھنڈک محسوس کی، یعنی نور نے نور کی ٹھنڈک محسوس کی. حضور بیدار ہوئے، فرمایا جبریل کیا بات ہے. عرض کی سید الملائکہ نے آقا نامدار سے کہ رب العالمین چاہتا ہے کہ نبی عالمین کو، رحمت للعالمین کو آج اس نے اپنے گھر بلائے، اسے معراج پر بلائے. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہتے ہیں، اب چونکہ منظر کشی ہے، کہا یہ عرش کی سب سے اعلیٰ سواری براق حاضر ہے، آب کوثر حاضر ہے، اور رسول جنت کی سب سے اعلیٰ پوشاک حاضر ہے. حضور نے آب کوثر سے وضو کیا، جبریل کوثر کا پانی لے کر آئے. کیوں؟ کیونکہ مالک کوثر محمد مصطفیٰ ہیں. تو اپنی ملکیت سے رسول نے وضو کیا، رسول نے آب کوثر سے وضو کیا. اب نوری جسم پر جنت کی پوشاک پہنی، نوری جسم پر جنت کی پوشاک پہنی. اور رسول کا حسن اور جمال کیسا ہے؟ زلف واللیل ہے، چہرہ والشمس والضحیٰ ہے، آنکھیں عین اللہ ہے،
حضور نے لباس پہنا، تاہو یاسین کے تمغے لگائے، ختم نبوت کا تاج پہنا، اور رسول نے مدثر کی چادر اپنے دوش پر سوار کی۔ رسول مدثر کی چادر پہن رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ جب بھی معراج کا ذکر کرنا اس چادر کو نہ بھولنا، کیونکہ جب تم چادر کو نہیں بھولو گے تو چادر والے بھی یاد رہیں گے۔ تو مسکراہٹ، چہرہ جب وجہ اللہ ہے تو مسکراہٹ تو رحمت اللہ ہوگی نا، مسکراہٹ رحمت اللہ۔ رسول سوار ہوئے، جبریل نے کہا بسم اللہ، حضور نے کہا الحمدللہ، کعبے نے کہا رحمت اللہ، حجر اسود نے کہا سبحان اللہ، حجر اسود نے کہا سبحان اللہ۔ حضور براق پر سوار ہوئے، براق سے درود کی صدائیں بلند ہوئی، براق سے درود کی صدائیں بلند ہوئیں، اور راہ رسول میں خوشبوئیں پھیلی ہوئی ہیں۔ اب رسول اکرم براق پر تشریف لے گئے، اور یہاں بیت المقدس میں آدم سے لے کے عیسیٰ تک حضور کے انتظار میں باوضو کھڑے ہیں کہ محمد آئیں اور ہم ان کے پیچھے نماز پڑھیں۔ تو آدم سے عیسیٰ تک کوئی نبی یہ جرت نہیں کرتا کہ محمد کے آگے کھڑا ہو، تو کوئی غیر معصوم محمد کے آگے کیسے کھڑا ہو سکتا؟ تو حضور نماز کے انتظار میں کھڑے، جیسے ہی غور کرنا ہے، ذرا منظر پہ غور کرنا ہے، جیسے ہی حضور کی سواری آئی، آدم سے عیسیٰ تک سارے نبی کھڑے ہو گئے۔ تو اب بات سمجھ لیجئے، عالم اسلام کو مخاطب کر کے کہہ رہا ہوں، یہ بات سمجھ لیجئے کہ آدم سے عیسیٰ تک جس کے انتظار میں سارے نبی و رسول کھڑے ہو اسے محمد کہتے ہیں، محمد جس کے لیے کھڑے ہو اسے زہرا کہتے ہیں، زہرا جس کے لیے کھڑی ہو اسے علی کہتے ہیں، علی جس کے لیے کھڑے ہو اسے ابو طالب کہتے ہیں۔ بڑی نمازی، تو یہ ہے مقام ابو طالب، کیونکہ رسول کو پالا انہوں نے۔ کل انشاءاللہ آج میں معراج مکمل کرتا ہوں، کل پھر حضرت ابو طالب کا ذکر خیر بھی کر دیں، کیونکہ حل جزاء الاحسان الا الاحسان۔ کیونکہ اگر میں جناب ابو طالب کا ذکر نہ کرتا، کئی چیزیں رہ گئی ہیں جو علماء کو سنتے ہیں، میں تو طالب علم ہوں، کئی چیزیں رہ گئی ہیں، میں رسول کی عصمت پہ نہیں آ سکا، میں رسول کے علم غیب پہ نہیں آ سکا، لیکن اب جیسے جیسے مضمون چل رہا ہے دیکھیں گے وہ اس کی کیا صورتحال بنتی۔ اب خضر زندہ، عیسیٰ زندہ، الیاس زندہ، وہ تو آ گئے، یہ باقی نبی کیسے آئے؟ یہ باقی نبی تو ملا کے مطابق دفن ہو گئے، خضر زندہ، مکمل بات کر رہا ہوں، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ سارے، کیونکہ جو استثناء ہے وہ میں بتا رہا ہوں۔ خضر زندہ ہے، الیاس زندہ ہے، عیسیٰ زندہ ہے، یہ سارے نبی کیسے آ گئے؟ اور جب سارے نبی محمد کی زیارت کے لیے، محمد کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے آ سکتے ہیں، تو محمد ہماری مدد کے لیے نہیں آ سکتے؟ اور جس کے لیے نبی آتے ہیں، کیا وہ محمد ہماری مدد کے لیے نہیں آ سکتے؟ یقیناً آ سکتے ہیں۔ اب ایک اور نقطہ آ گیا، بڑا باریک نقطہ ایک دم سے ذہن میں آیا کہ کیا ان نبیوں میں سلیمان نبی ہیں؟ نقطہ ابھی آیا ہے تو میں نے کہا آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، ابھی نقطہ آیا کیا سلیمان نبی ہیں ان نبیوں میں؟ ہاں نبی ہیں۔ تو پھر سورہ نمل میں اللہ ارشاد فرما رہا ہے کہ سلیمان اور اس کا لشکر وادی نبل سے گزر رہا ہے، چونٹی کہتی ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو چونٹیوں اپنی اپنی بلوں میں گھس جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ سلیمان
सुलेमान नबी का लश्कर और सुलेमान नबी तुम्हें कुचल दें। अब नबी जालिम नहीं होता, ये मुकालमा हुआ, मैंने उस तरफ नहीं जाना। अब चूंकि सुलेमान अलैहिस्सलाम का नाम लेकर बता रही है कि ये अल्लाह का नबी है, तो मालूम हुआ जो हुज्जत खुदा होती है, जो चूटी भी होकर वो नबी को जानती है, तो मालूम हुआ हुज्जत खुदा को जानवर जानते हैं, नुकसान नहीं पहुंचाते। जो मेरी बात तक पहुंचा, हुज्जत खुदा को जानवर पहचानते हैं, उसे नुकसान नहीं पहुंचाते। अब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की समात की कुव्वत इतनी है कि चूंटी की आवाज सुन ली, तो सुलेमान नबी जब चूंटी की आवाज सुनता है तो जो नबियों का नबी हो, ये बात आई थी कि जो नबियों का नबी हो वो हमारी पुकार कैसे नहीं सुनता, और जिस नबी को, और जो नबी अली को कहे अना व अलीयुम मिन नूरिन वाहिद, तो वो अली मुश्किल कुशाई कैसे नहीं कर सकता। रसूल गए, जिस्म से मेराज हुई, जिस्म की बरकतें हैं, जिस्म का नूर है, जिस्म की अजमतें हैं, और रसूल कहते हैं लाहमों का लाहमी, जिस्मों का जिस्मी, तेरा खून मेरा खून, तेरा जिस्म मेरा जिस्म, दमों का दमी, लाहमों का लाहमी, जिस्मों का जिस्मी, तेरा खून मेरा खून, तेरा जिस्म मेरा जिस्म। अब जब मोहम्मद मुस्तफ़ा सुन लेते हैं तो अली मुर्तजा वो भी तो शहीद हैं, यानी मुर्दों को कब्रिस्तान में जाके अस्सलामु अलैका या अहलिल कबूर कह रहे हो, जिंदा अली को नहीं पुकार रहे। मुर्दों को कब्रों में, कब्रिस्तान जाके कह रहे हैं अस्सलामु अलैका या अहलिल कबूर, कब्रों वाले तुम्हें सलाम हो, तो अली को तो तुम भी जिंदा मानते हो। जब हम या अली मदद कहते हैं तो कहते हैं या अली मदद न कहो, अली तो मर गए। जब अली पे रोते हैं, औलादे अली पे रोते हैं, तो कहते हैं रोते क्यों हो, वो तो जिंदा है। ये अजीब मंतिक है, अजीब मंतिक है। नमाज पढ़ाई, बुराक पर सवार हुए, नूरी रफ्तार से पहले आसमान पे, दूसरे आसमान पे, तीसरे आसमान पे, चौथे आसमान पर पहुंचे तो हुजूर ने एक शख्स को देखा जो नूर की कुर्सी पे बैठा है और उसकी शक्ल बिल्कुल अली जैसी है, और फरिश्ते उसकी जियारत कर रहे हैं, उसका तवाफ कर रहे हैं, उसकी जियारत कर रहे हैं। हजूर ने पूछा ताकि बात की हकीकत जाहिर हो जाए, जानते तो हैं, अब अतमाम हुज्जत के लिए पूछा, जिब्रील क्या ये मेरा भाई अली है? कहा नहीं, ये अली तो नहीं है। फरिश्तों ने कहा अल्लाह तूने हमें अपनी इबादत के लिए खल्क किया है और तेरे रसूल ने अली का चेहरा देखना इबादत कहा है। अली जमीन में है, हम दीदारे अली से महरूम हैं, इबादत से महरूम हैं, हमारे लिए भी इंतजाम कर। जिस तरह दुनिया में जमीन में लोग अली का दीदार करके इबादत कर रहे हैं, हम भी अली का दीदार करके इबादत कर ले। हवाला में दे दूं किताबें खतीब बगदाद, इसमें ये वाकया, मनाकिब खतीब बगदाद में ये वाकया मौजूद है कि चौथे आसमान पर अली को देखा। अब वो फरिश्ता खल्क हुआ कैसे जिसे अल्लाह अली की शबीह बना रहा है? तो वो किसी गैर के नूर से तो नहीं खल्क होगा, बल्कि वो फरिश्ता खल्क हुआ अली के नूर से। तो जिसके नूर से मासूम फरिश्ते खल्क हो, उसकी अपनी इस्मत क्या होगी? उस अली की अपनी इस्मत क्या होगी? अब वो जो फरिश्ता है वो अली की शक्ल वाला, वो तो शबीह अली है, अली तो नहीं। और फरिश्ते ताज़ीम कर रहे हैं, फरिश्ते ताज़ीम कर रहे हैं, वो फरिश्ता शबीह है और शबीह बनाई अल्लाह ने है। तो मानना पड़ेगा कि शबीह बनाना अल्लाह की सुन्नत है, उसकी जियारत करना, शबीह की जियारत करना फरिश्तों का तरीका है, और फरिश्तों की जियारत करना सुन्नत
शबी की जियारत करना सुन्नत रसूल है। रसूल ने भी तो वो शबी देखी। तो हजूर चौथे आसमान पर पहुंचे। आखिरी बात करके मैं कंक्लूड करके जिक्र मसाइब की तरफ आता हूँ। अब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सातों आसमान अबूर किए। सातवें आसमान के करीब ही जन्नत है और सिदरतुल मुंतहा है। जब सिदरतुल मुंतहा तक जिब्रील पहुंचे, जब सिदरतुल मुंतहा तक जिब्रील पहुंचे, कहा या रसूल अल्लाह, बस मेरी तो यहाँ मंजिल आ गई। अगर मैं एक बाल की नोक के बराबर भी बढ़ा तो मेरे पर जल जाएंगे। तो जिब्रील है नूर, ये है जिब्रील के नूर की ताकत जो सिदरतुल मुंतहा तक रुक जाए। और नूरे मोहम्मद की ताकत ये है कि मेराज पर जाए और सदाए सुम्मा दना फतदल्ला फकाना काबा कौसैन औ अदना। अब मैं नक्कन साहब का एक जुमला यहाँ अर्ज कर दूं क्योंकि ये उलमा का मिंबर है, ताकि ये जुमला उनकी इसाले सवाब का भी जरिया हो, उनके बुलंदी दरजात का भी। नक्कन साहब फरमाते हैं कि सुम्मा दना, वो करीब हुआ, सुम्मा दना फतदल्ला फकाना काबा कौसैन औ अदना, वो इतना करीब हुआ कि दो कमानों के बराबर औ अदना या उससे भी कम का फासला रह गया। नक्कन साहब फरमाते हैं कि कितना कम फासला रह गया ये अल्लाह ने भी नहीं बताया। यानी मोहम्मद मुस्तफ़ा का जो कुर्ब है अल्लाह से, जो हर चीज की मिकदार को, अंदाजे को जानता है, वो भी मोहम्मद मुस्तफ़ा के कुर्ब का तयन नहीं कर रहा कि मोहम्मद कितना करीब है, मोहम्मद कितना करीब है। तो आपने अली की मौजूदगी देख ली। अली की मौजूदगी बिस्तर रसूल पर भी थी। शब हिजरत अली बिस्तर रसूल पर सोए तो लोगों को लगा कि रसूल सो रहे हैं। लोगों को क्या लगा जब अली सो रहे हैं, रसूल सो रहे हैं। हुसैन असगर को लाए तो लोगों को लगा कुरान आ गया। बस ये अहले बैत ऐसे हैं, या रसूल लगते हैं या कुरान लगते हैं, ये या रसूल लगते हैं या कुरान लगते हैं। अब देखिए अली असगर का इम्तिहान कैसा है कि तरतीब क्या है, पहले असहाब, बाद में अहलो अयाल। जबकि रसूल हमेशा ये तरतीब रखते थे, पहले अपने अजीज व अकरबा को आगे करते थे, असहाब को पीछे करते थे, ताकि पता चल जाए कि अपनों को बचाना नहीं है, असहाब को बचाना है। यहाँ असहाब को हुसैन अलैहिस्सलाम ने पूरी तारीख इस्लाम बदल दी। असहाब को आगे रखा, अहबाब को पीछे रखा। क्यों? करबला में जो जितनी देर जिंदा रहेगा उतना भूखा रहेगा। करबला में जो जितना जिंदा रहेगा उतना प्यासा रहेगा। अज़ादारो अज़ादारो अब भूल गए। हुसैन को ये गवारा नहीं, क्या गवारा नहीं कि अली अकबर पहले कौसर पिए, हुर बाद में पिए, कासिम पहले पिए, हबीब बाद में पिए। अज़ादारों सब कुर्बानियां हो गई। हुर का लाशा ले आए, मुस्लिम बिन औसजा का लाशा ले आए, सारों के लाशें आ गए। अब असगर का इम्तिहान कैसा है? फरमाते हैं हल मिन नासिरिन यंसुरना हल मुन मुगीसिन युगीसुना, कि है कोई जो हमारी मदद करे। अज़ादारों इतने में खयाम से शोर बपा हुआ। हुसैन खयाम में आए, कहा क्या मेरा असगर जिंदा है? असगर को आखिर में रखा। यानी अब असगर की भूख प्यास का अंदाजा कीजिए। असगर की भूख प्यास अकबर से बड़ी है, असगर की भूख प्यास कासिम से बड़ी है, असगर की भूख प्यास ओनो मोहम्मद से बड़ी है। कहा मैं साकी कौसर का बेटा हूं, मैं आज सवाल करता हूं अपने बच्चे के लिए ताकि अतमाम हुज्जत हो जाए। हुसैन अलैहिस्सलाम गए, लोगों ने समझा कि सुलो के लिए कुरान लेकर आए हैं। हुसैन अलैहिस्सलाम ने कहा मैं नवासे रसूल हूँ, मुझे पहचानते हो, अगर तुम्हारी नजर में कोई कसूर है तो मेरा है। इस बच्चे का तो कोई कसूर नहीं, इसे 2 घूंट पानी पिला दो। अज़ादारों हुरमला का तीर आया, शहजादा हुसैन अलैहिस्सलाम के हाथों में उलट गया। अज़ादारों को तीर इतना वजनी था
हुसैन अलैहिस्सलाम के बाजू में भी पैवस्त हुआ। देखिए हुसैन का हौसला क्या है कि हुसैन ने वो तीर खींचा, हुसैन ने तीर खींचा, बाजू से निकाला, खयाम की जानिब आए और कहा उम्मे रबाब से, उम्मे रबाब मैं कौन हूँ, मैं हुज्जत खुदा हूँ, अगर मैं हुक्म दूं तो क्या मानोगी? कहा हाँ का मानोगी। उम्मे रबाब क्या सब्र करोगी? ये लो अपना बेटा, उम्मे रबाब ये लो अपना बेटा, उम्मे रबाब क्या मेरी मदद करोगी? अज़ादारो हुसैन आए, जुल्फ़िकार निकाली, कब्र बनाई, शहजादे को लिया, कहा उम्मे रबाब वापस चली जाओ, क्योंकि माएँ बच्चों को दफन होता नहीं देखती, माएँ बच्चों को दफन होता नहीं देखती। उम्मे रबाब मुतमईन है कि सर आ रहे हैं, असगर तो दफन हो चुके,